Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video. And today's video is about another interesting topic in wireless communication. In Unit 2, we're going to see interference and system capacity. In that, we are going to see co-channel interference and adjacent channel interference. In the video, we will see about co-channel interference and adjacent channel interference and அதை எப்படி overcome பண்ணலாம் and how the interference is related to the capacity. அதுதான் பார்க்க போறோம். And before starting with co-channel interference and adjacent channel interference, first we have to know what is interference. Already நம்ம first classல இருந்தே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா we have already spoken about fading, interference னா என்ன, அது எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ரைட்டா? And this is very important topic in this particular unit. Once again இது வந்து ஒரு 8 mark question கேட்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, right. So before starting with, you already know what is interference. That is ஒரு undesired signal. ஒரு desired signal கூட தேவையில்லாத ஒரு signal, undesired signal வரத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா interference அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, and in cellular system, if you take a cellular system, what are the sources of interference? Source of interference என்னலாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? We know that cellular system it is designed with the different types of cells. நிறைய cells join பண்ணதுதான் ஒரு cluster னு சொல்றோம். And each and every cell will have separate base stations அப்படினு சொல்லிருக்கோம். Right? Now, sources of interference னா என்ன சார் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா இந்த particular cell ல என்னென்ன source of interference நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு desired cell கூட right there will be another mobile, right? If there is another mobile in that particular cell, அது ஒரு interference இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Or the call in progress with the neighboring cell, neighboring cell ல இருக்கிற call, right? அந்த காலால interference நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, right? and the neighboring base stations ஆல நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, right? and similarly இந்த cellular system இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு system, ரைட்டா? and it can be not it can be a non cellular system. non cellular system ஆல இந்த cellular systemத்துக்கு வேற ஏதாவது ஒரு signal leakage இல்ல வந்து ஒரு interference create ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, these are the interference sources for the cellular system. Okay, so my interference வந்து okay cellular system interference என்னன்னு தெரியுது, but இந்த interference வந்து எப்படி சார் affect ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it will affect either the voice channel or the control channel. Okay, sir, voice channel னா என்ன, control channel னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம previous classes-ல பார்த்திருக்கோம், channel assignments-ல பார்த்திருக்கோம், right? so ஒரு காலை எஸ்டாப்லிஷ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது, that is ஒரு கால் நீ பேசுறதுக்கு கால் ப்ராக்ரஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாருன்னா வாய்ஸ் சேனல்ஸ், ரைட்? அந்த காலை செட் பண்றதுக்கு, ரைட், கனெக்ட் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் பண்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சேனல்ஸ். ஓகே, சோ இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி வாய்ஸ் சேனல். வாய்ஸ் சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what will happen, the user will hear undesired noise. நம்ம போன் பேசும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத நாய்ஸ் ஏற்படும், இல்ல நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வாய்ஸ் சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல நடக்கும், வாய்ஸ் சேனல்ல நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்சஸ். ஓகே, அண்ட் கண்ட்ரோல் சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்தா எப்படி சார், என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால் மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல கால் பிளாக் ஆக வாய்ப்பு, காலே பண்ண முடியாது, ரைட்டா? காலே பண்ண முடியாது. ஒருத்தவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா கால் பிளாக்னு வரும், இல்லனா சேனல் பிஸின்னு வரும். அந்த மாதிரி வரது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சேனல் நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஓகே, சோ இப்போ இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது, அதாவது வாய்ஸ் சேனல் நடக்கலாம் இல்ல கண்ட்ரோல் சேனல் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப செல்லார் சிஸ்டத்துல மேஜர் இன்டர்ஃபரன்சஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா there are two types of interferences. One is co-channel interference, another one is adjacent channel interference. Okay, first இப்போ நீங்க இந்த வேர்ட பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், co-channel நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் co-channel interference சொல்றோம். adjacent channel interference நம்ம என்ன சொல்றோம், adjacent channel நடக்கக்கூடிய interference adjacent channel interference அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படின்னு சொல்லிடலாம். but you have to be technically very specific, what is co-channel and what is adjacent channel. co-channel னா என்ன, adjacent channel னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும், ரைட்டா? co-channel அப்படின்னா we already know frequency reuse நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? a அப்படின்னு படிச்சிருப்போம், அப்புறம் தூரமா இன்னொரு செல்ல a ன்னு இருக்கும், கரெக்ட்டா? ரைட், அப்போ ஒரே frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய செல், நல்லா கவனிங்க, ஒரே சேனல ஒரே frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சேனல்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா co-channel அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? you already know what is cell and what is channel, ரைட்? ஒரு செல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் நிறைய இருக்கும், ரைட்டா? நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கும், அந்த சேனல்ஸ் தான் என்ன பண்றோம், யூசர்ஸ் வந்து அசைன் பண்றாங்க, அது மூலமா தான் கால்லாம் நம்ம பேசுறோம், ரைட்டா? அப்போ சேனல் அசைன்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் டைனமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? ரைட், அப்போ இந்த சேனல் ஒரே frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
co-channel அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா? அப்போ ஆல்ரெடி we know that இந்த செல்ல எல்லாமே தனித்தனியா பிரிக்கும் போதே ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும். அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனோட லிமிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்லுக்குள்ளதான் கவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை தாண்டி வெளியே வந்துச்சுன்னா அது வெளியே வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும், வேற ஒரு செல்லுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா? அததான் இங்கே சொல்றோம். Co-channel is nothing but the channel which is using the same frequency. ரைட்? அந்த சேம் frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனல் தான் வந்து co-channel அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப அந்த சேனலுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ், இப்ப இந்த ரெண்டு சேனல் கூட நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் ரைட். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் if it causes any interferences, that is called as co-channel interference. அது எப்போ சார் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு செல்லுல இருக்கு ரைட், அண்ட் இது ஒரு செல்லுல இருக்கு. ரைட்டா? அது எப்படி சார் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட், the base station power, இதுல யூஸ் பண்ற base station power இந்த செல்லை தாண்டி போக கூடாது ரைட், and there should be a large gap between these two cells. இந்த செல்ஸ் நடுவுல நிறைய கேப் இருக்கணும். அப்பதான் இங்க இருந்து வர சிக்னல் வெளியே வந்தா கூட அந்த சிக்னல் வந்து இங்க இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ண கூடாது. ரைட்டா? That is how you can avoid the co-channel interference. Okay, now you understand what is co-channel ன்னு தெரியும், and அதெல்லாம் நடக்கக்கூடியது தான் என்ன சொல்றோம் co-channel interference ன்னு தெரியும். and அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா there should be a good separation, large separation distance between the co-channels. Okay, சார் அப்ப adjacent channel என்ன சார் அப்படின்னு பாத்துக்கோ, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. co-channel ஒரே frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனல் தூரம் இருக்கும். சரியா? adjacent channel என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர், ஒரு செல் எடுத்துக்கிற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். 50 சேனல் 100 சேனல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒரு செல்லுல இருக்கிற அந்த பக்கத்து சேனல் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா adjacent channel அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டா? பக்கத்து நெய்பர், பக்கத்து வீடு, உங்க வீட்டு பக்கத்து வீடு. சரியா? அந்த மாதிரி வந்து பக்கத்து வீட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா adjacent channel அப்படின்னு சொல்றோம். சிமிலர்லி ஒரு சேனல் பக்கத்துல இருக்கிற சேனல் தான் வந்து adjacent channel அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த பக்கத்துல இருக்க சேனல் it will not use the same frequency. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, it will not use the same frequency. ஆனா பக்கத்துல இருக்க frequency band யூஸ் பண்ணும். ரைட்டா? ரைட், பக்கத்துல இருக்க frequency band யூஸ் பண்ணும். that is adjacent frequency யூஸ் பண்ணும். ரைட்டா? அப்ப அதனால நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா adjacent channel interference அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா? அதை எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணலாம் இன் டெப்தா நான் பார்க்கும்போது I will explain in detail. Okay, and now interference நம்ம சொன்னாவே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை டிகிரேட் பண்றதுதான். ரைட்டா? சோ இந்த செல்லுலார் சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித்தின் தி சிஸ்டம் இட்செல்ஃப். அது வித்தின் தி சிஸ்டம் இருந்தா கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்டா? அண்ட் சிமிலர்லி செல்லுலார் சிஸ்டம் உள்ள வர இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் பேண்ட் யூசர்ஸ், இப்ப செல்லுலார் சிஸ்டம் தேவையில்லாத வேற யூசர், இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நீ ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்ப, ஆனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஜியோ டவர் இருக்கும். ரைட்டா? அப்ப அது வந்து அவுட் ஆஃப் பேண்ட் யூசர் தான், அவரால நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ். இந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் பேண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you will not be able to control. You have lot of problems in controlling that outband users. Okay, right. Now we will see what is co-channel interference and how it is related to the system capacity. Okay, இப்ப co-channel cells அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், what is co-channel cell and what is co-channel interference. ரைட்டா? we know that frequency reuse நம்ம employ பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா which means frequency reuse will make us provide same channel. We can use the same channel in different cells. ஓகேவா? frequency reuse கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே சேனல்ல, அதாவது ஒரே frequency யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு டிஃபரண்ட் செல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், provided இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாத அளவுக்கு ரெண்டுமே நல்ல செப்பரேட்டட் டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும். ரைட்டா? ரைட். now if you take any particular cell, இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு and co-channel cells என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. now if you take this particular cell, ஒரு செல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செல்லோட ரேடியஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும். ரைட்? அதோட செல்லோட அந்த ரேடியஸ் வந்து it will be fixed. ரைட்? the radius will be fixed. okay, இப்போ the base station நீங்க யூஸ் பண்ற base station, if the radius is also fixed, okay, and the base station transmit power is also fixed, transmit power fix ஆயிருச்சு, ரேடியஸும் ஃபிக்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட், தென் co-channel interference ratio, co-channel interference ratio, இந்த co-channel interference ratio வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிட் பவரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ரைட்? then what else it will depend on அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it will depend upon the radius of the cell, radius of the cell and the separation between the cells. ரைட்? co-channel நாம சொல்லிருக்கோம். ரைட்டா? அதே சேனலை வேற ஒரு செல்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த சேனலுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த செல், that is very important for
co-channel interference ratio, right? Which can also called as channel reuse ratio அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்? அப்ப எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா distance between the cells and as well as வந்து பாத்தீங்கன்னா radius of the cell. இதை பேஸ் பண்ணிருக்கு. அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா channel reuse ratio அப்படின்னு சொல்றோம். For hexagon parameter we can say at root 3 into n. Hexagon shape இருக்கிறதுனால அதோட வேல்யூ நார்மலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா root 3n அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, now we got to understand the Q value is very important. The Q value வந்து right interference limit பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The Q value if it is very small, what does it mean? If it is very small, then the capacity is large. Capacity large இருக்கு. என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், n is nothing but cluster size. n வந்து cluster size. Q value small இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா capacity large பண்ணிக்கலாம், large இருக்கும். But because n value will be small, okay, and if the Q value is high, Q value அதிகமா இருந்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா distance ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, ரைட்டா? அப்ப transmission quality வந்து பெட்டரா இருக்கும், ரைட்டா? ஏன்னா interference ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். சோ அப்ப transmission quality இருக்கும். ரெண்டுமே Q value கம்மியா இருந்தாலும் சரி அதிகமா இருந்தாலும் சரி it is the advantage, but there should be a trade off between this, ரைட்டா? இங்க கம்மியா இருந்தா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா capacity increase ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதிகமா இருந்தா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருந்தா distance வந்து அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். So that quality of the transmission will be very high. Okay, இதுதான் நீ co-channel interference னு சொல்ற, ரைட்டா? அப்ப co-channel interference னா என்ன? co-channel interference எப்படி ஓவர்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம். co-channel interference ஓவர்கம் பண்றதுக்கு there should be a separation, right? அந்த co-channel வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல், அதாவது நல்ல ஸ்பேஸ் ஆகி required interference ரொம்ப டாலரன்ட் லிமிட்ல இருக்கிற அளவுக்கு ரெண்டு செல்லுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it has to be in a finite distance. Okay, now how it is related to capacity அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளஸ்டர் n value and q ratio it's vary, right? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் இந்த n value vary ஆக ரைட்டா q values vary ஆகும், ரைட்டா? இப்போ இந்த q value n கிளஸ்டர் வேல்யூ இவ்வளவு இருந்தா என்ன q value அப்படின்றது ஒரு டேபிள், ரைட்? 3 7 12 13 இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட q ratio வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 4.58 6 6.24 அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்டா? இந்த டேபிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ப்ராப்ளம் கேட்டா இந்த மூணு வேல்யூஸ் நீ யூஸ் பண்ற 3 7 12 இதோட q வேல்யூ என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சரியா? ரைட், இப்போ we have seen what is q and now we have seen what is the value of q for different cell size. Okay, இப்போ நார்மலா சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ என்ன சொல்லுவோம்? சிக்னல் பவர் டு தி நாய்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதேதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னல் டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரேஷியோக்கும், சரியா? ஒரு சிக்னல் இப்போ வந்து I naught is the number of interfering cells எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு சிக்னல் டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரேஷியோ எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் நார்மலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா s divided by II அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், சிக்னல் பவர் டு தி இன்டர்ஃபரன்ஸ் பவர். ஓகே, ரைட். இப்போ we already know how the received power, ரைட்டா? ரிசீவ்ட் பவர் இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லயே படிச்சிருக்கோம். ரிசீவ்ட் பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக the received power will decay அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம், கரெக்டா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லயே படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? the received power will decay அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம், ரைட்டா? அது எதை பொறுத்து decay ஆகும்னா distance the power law அதை பொறுத்து வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம், ரைட்டா? you can see here the average received signal strength, received power at any point decays as a power law of the distance between transmitter and the receiver. சரியா? transmitter receiverக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுதோ அவ்வளவு பவர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும், ரைட்? இத ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்டா? அப்ப ரிசீவ்ட் பவர் இத இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் and dBm ல இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம், ரைட்டா? now the signal to noise ratio இப்ப நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லிருக்கோம்? d/r அப்படின்னு ஒன்னு படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? q வேல்யூ, ரைட்? இப்போ transmit power equal, base station எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. the transmit power of all the base station is equal, then signal to noise ratio can be represented as r divided by d. சரியா? nன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா path loss component அப்படின்னு சொல்லலாம், சரியா? இதே எக்ஸ்பிரஷனை இந்த மாதிரி எழுதலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லிருக்கோம்? d/r இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா only first layer of interfering cells, ரைட்டா? first layer of interfering cells மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்படி மாத்தி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்றோம், ஓகேவா? ரைட், இதுல வந்து நீ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஒன்லி s/i அதோட வேல்யூஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனா எழுதுற. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் s/i னா நதிங் பட் சிக்னல் டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரேஷியோ, அண்ட் தென் அடுத்து ஈக்குவல் பவர் எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ஃபரிங் செல்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரிங் செல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். d/r தகுந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தனா இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன், ஓகேவா? now d/r நம்ம சொன்ன உடனே you can see here இப்ப நியரஸ்ட் கோ சேனல் செல்ஸ்,
நியரஸ்ட் கோசேனல் செல்ஸ் வந்து எப்படி நார்மலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு செல் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு 6 இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. இப்ப திஸ் இஸ் தி செல். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த இது வந்து 7 செல் ரீயூஸ் ஃபேக்டர். ஓகேவா? இந்த ஒரு செல் இருக்கும், அதை சுத்தி 6 செல் இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப நல்லா பாரு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா d, ரைட், தென் d plus r and then d minus r. இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஒன்னு t ஆ இருக்கும், இன்னொன்னு t plus r ஆ இருக்கும், இல்லனா d minus r ஆ இருக்கும். சரி, ஒரே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா? d plus r and d minus r. அப்போ 6 இன்டர்ஃபரன்ஸ் செல்ஸ்னா இப்ப d minus r 2 இருக்கும். சரியா? d plus r 2 இருக்கும் and d வந்து 2 இருக்கும். அப்ப அந்த ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாரு. the same equation, ரைட், இங்க யூஸ் பண்ண அதே ஈக்குவேஷன் r the power of n. அது வந்து நான் பேக்லாஸ் காம்பனன்ட் 4 னு வச்சுக்கிறேன். ரைட்டா? அப்ப d எல்லாத்தையும் நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதுறேன். சரியா? 2d plus r and 2d minus r. புரியுதா? ரைட்டா? And similarly d க்கு பதிலா நான் q ஃபேக்டர்ல எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the same equation can be written as like this. ஏனா q is equal to என்ன நம்ம எழுதிருக்கோம், q is equal to d by r. சரியா? அதுபடி நம்ம ஈக்குவேஷனை மாத்தி எழுதணும்னா we can write this way. Okay, அப்ப கோசேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன, ரைட், and how is that we can able to overcome, அதுக்கு என்னென்னலாம் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம், and then how it is related to the capacity அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ரைட்டா? Now we will see what is adjacent channel interference. Okay, adjacent channel interference நேர்மையா சொல்லிட்டேன். what is adjacent channel? பக்கத்து செல், ரைட், neighboring house ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரைட்டா? பக்கத்து செல்ல யூஸ் பண்ற சேனல், சாரி, பக்கத்து சேனல்ல நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா adjacent channel interference. பக்கத்து சேனல்னா என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செல் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்லுல you will have lot of channels, ரைட், நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு. இந்த நிறைய சேனல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்ல, இந்த நிறைய சேனல்ல இப்ப இந்த இது பக்கத்துல இருக்கிறதா இந்த சேனல், இந்த சேனலுக்கு இந்த சேனலுக்கு நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் adjacent channel interference. ஓகே, அண்ட் இன்னும் தெளிவா உனக்கு புரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, if you allocate, ரைட், சேனல் அலோகேஷன் பண்றோம். சரியா? சேனல் அலோகேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ 1 to 4 GHz இருக்கு, 1 to 4 GHz இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, 1 to 4 GHz இருக்கு. இப்ப 2 செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 2 செல் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். I'm just giving you an example for adjacent channel interference. Don't get confused. சரியா? இது உங்களுக்கு பிராக்டிகலா இப்பலாம் இருக்காது, பட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புரியணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். சரியா? adjacent channel interference என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ 1 to 4 GHz இருக்கு. இப்போ இந்த 2 செல்ல நான் அலோகேட் பண்ணனும் அப்படின்னா ஒரு நிறைய சேனல் அலோகேஷன் மாடல்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, தென் டைனமிக் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செல்ல 1 to 2 GHz எல்லாத்தையும் இங்க யூஸ் பண்றோம். சரியா? 1 to 2 GHz frequency எல்லாத்தையும் இங்க யூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. ரைட்டா? அண்ட் சிமிலர்லி இங்க யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 to 4 எல்லாமே இந்த செல்ல யூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ 1 னா 1 ல இருந்து ரைட் 1.5 1.6 1.7 இது எல்லாத்தையுமே என்ன சேனல்ஸ் அசைன் பண்ணலாமா? ரைட்டா? அப்போ அந்த 1.5 க்கும் 1.6 க்கும் பக்கத்துல இருக்கு. ரைட்டா? நெய்பரிங் frequency பக்கத்துல இருக்கு. இப்போ 1 க்கும் 1.5 க்கும் ஒன்னும் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. ரைட்டா? சிமிலர்லி 1.5 க்கும் 1.6 க்கும் ஒன்னும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. 1.6 1.7 1.8 இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு கண்டினியூஸ் பேண்ட் ஆஃப் frequency நீ என்ன பண்ற, ஒரே செல்ல அலோகேட் பண்ற. ரைட்டா? அப்ப பக்கத்துல இருக்க frequencyல கண்டிப்பா என்ன நடக்கும், இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Right, this particular interference is called as adjacent channel interference. Right, and மெயினா இது எதனால நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because of filtering. Right, imperfect receive filters. receive filters வந்து imperfect ஒர்க் ஆகுது. ரைட்டா? அத வந்து கரெக்ட்டா ஃபில்டர் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், ஒரு undesired signal அலோவ் பண்ணிடும். ரைட்டா? ரைட், இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேனல் இருந்தா கூட இந்த சேனலோட ரிசீவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it has to receive only the desired user. undesired user எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிடணும். சரியா? அந்த ஃபில்டர் ப்ராப்பரா இல்ல, இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபில்டரா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா அவுட் ஆஃப் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ், அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இல்லாம 1.5 ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி அது என்ன பண்ணும் 1.6 அலோவ் பண்ணுச்சுன்னா அங்க கண்டிப்பா adjacent channel interference நடக்கும். ரைட்டா? அண்ட் சிமிலர்லி இது பிராக்டிகலா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா as I said before, இப்போ நீ ஏர்டெல் வச்சிருக்கிற, உங்க வீட்ல நீ என்ன பண்ற, ஏர்டெல் யூசரா இருக்கிற, ரைட், பக்கத்துலயே உங்க வீட்டு உங்க ஏர்டெல், நீ ஏர்டெல் யூசரா இருக்க, ஆனா உனக்கும் ஏர்டெல் டவரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. சரியா? பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோ நார்மலா. ரைட்? ஆனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜியோ யூசர் யூஸ் பண்றோம், ஜியோ டவர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what will happen, now you will get lot of interference because of this particular ஜியோ. ரைட்டா? இது பிராக்டிகலா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this can be called as near far effect. லாஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம படிச்சோம் what is near far effect.
ஓகே, அப்போ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரைட்டா நம்ம ஒரு டிசையர்ட் யூசரோட ரிசீவர் பக்கத்துல இருந்துச்சுனாவே கண்டிப்பா அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா adjacent channel interference நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு if the filtering is not working perfectly. Okay, and to overcome that what we have to do is we have to follow careful filtering வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் and channel assignment வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் ரைட்டா. அந்த channel assignment எப்படி சார் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்ன்றத நான் சொல்றேன். Right, before that we have already seen what is near far effect. Right, இது ஆல்ரெடி இதே டயகிராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா this is the mobile user ரைட்டா. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீ மொபைல் யூசர், நீ தான் மொபைல் யூசர் ஏர்டெல், உன்னோட ஏர்டெல் டவர் வந்து 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கு ரைட்டா. பக்கத்துலயே இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம், ஜியோ டவர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஜியோ டவர் வச்சிருக்காங்க. Now you can see here this signal will become the weaker signal. Okay, and now this will be the stronger signal. Now what will happen is the stronger signal will always dominate this weaker signal so that நீ இதுவரைக்கும் உனக்கு வந்து 3 பாயிண்ட் கிடைச்சிட்டு இருந்தது இப்போ 1 பாயிண்டோ இல்ல 2 பாயிண்டோ தான் கிடைக்கும் சரியா. This is called as near far effect. This can happen even in base station as well. Base station நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. For example, base station receiver இருக்கு ரைட்டா. நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா base station அதே சேம் கான்செப்ட். நீ சென்ட் பண்ற சிக்னல் base station எப்ப ரிசீவ் பண்ணனும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உனக்கு base station 10 கிலோமீட்டர் இருக்கு ரைட்டா. ஆனா இப்ப இந்த base station பாத்தீங்கன்னா அந்த base station பக்கத்துல ஒரு ஜியோ யூசர் இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சிக்னல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு புரியுதா. Now this signal will once again dominate the weaker signal. இது base station நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So in order to avoid this, careful filtering is very very important. Right, right. And now channel assignment பண்ணாலுமே adjacent channel interference overcome பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். அது எப்படி சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா frequency separation is very very important. Right, அது என்ன சார் frequency separation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்றேன்ல 1 1.2 1.3 1.4 gigahertz, right? Similarly 2 இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த contiguous band of frequency ரைட்டா. இப்ப சேனல் அசைன்மென்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம், இங்க ஒரு தப்பு பண்ணோம். என்ன சொன்ன எக்ஸாம்பிள், இங்க 1 to 2 ரைட், இங்க வந்து 2 to 4 அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ரைட்டா. அந்த மாதிரி அசைன் பண்ணாம 1 மட்டும் இங்க, 2 வந்து வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல, 3 வந்து வேற ஒரு செல்லுக்கு, 4 வந்து வேற ஒரு செல்லுக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can able to separate the frequency separation. Right, frequency separation அச்சீவ் பண்ண முடியும். frequency separation அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ப இன்டர்ஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா குறையும் ரைட்டா. இன்னும் பெக்குலியரா இப்ப இந்த 1.2 இங்க 1 ஒரு ஃப்ரீக்வென்சில அசைன் பண்ணிட்டு 1.5 ஃப்ரீக்வென்சி வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு செல்லுக்கு கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற செல்லுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can able to avoid this adjacent channel interference. contiguous band பக்கத்துல இருக்கிற frequency band ஒண்ணா அசைன் பண்ணாம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். and similarly இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்துல செல், அதாவது பக்கத்து செல்லுல கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன சொல்லிருக்கேன், ஒரே செல்லுல இருக்கிற சேனல்ஸ்குள்ள நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். இன்னும் அந்த frequency separation வந்து இந்த சேனல் இங்க ஒன்னு அசைன் பண்ணிட்டு இந்த சேனலை கொண்டு போய் வேற ஒரு செல்லுல அசைன் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும், adjacent channel interference ஓவர்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட்டா. சிமிலர்லி இந்த வேற ஒரு செல்லுன்றது பக்கத்துல இருக்க நெய்பரிங் செல்லா இல்லாம இன்னும் தூரமா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஃபைன் ஓகேவா. ரைட், நம்ம பக்கத்துல இருக்க செல்லு கூட அசைன் பண்ணாம இன்னும் தூரமா இருக்க செல்லுக்கு நம்ம அசைன் பண்றோம் பக்கத்துல இருக்க frequency அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if we can able to create a very good frequency separation, then we can able to overcome this adjacent channel interference. That is why channel assignment is very very important. இந்த மாதிரி அசைன் பண்றதுக்கு என்ன சொல்றோம்னா sequentially assigning the successive channels. இதெல்லாம் பக்கத்து frequency, இந்த பக்கத்து frequency வேற சேனல்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணலாம் ரைட்டா. அப்படி பண்ணா we can able to overcome the adjacent channel interference. Right, now in the interference you already know n is cluster size. For example in the s by I adjacent channel interference ஓட வேல்யூ signal to noise ratio practically எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா for example ஒரு மொபைல் யூசர் இருக்கு சரியா. if this mobile user இது ஒரு desired user சரியா, if this undesired mobile user, இது வந்து undesired mobile user, இது வேற மொபைல் இது வேற மொபைல் ஓகேவா. இவர் வந்து ஏர்டெல் மொபைல்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஜியோ மொபைல்னு வச்சுக்கோ ரைட்டா. இவர் தான் desired user ஓகேவா. if this mobile is very close to this base station right, இந்த இது கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு இந்த செல் யூஸ் பண்ற base station இப்ப இங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if it is very close to this base station, that is if it is 20 times closer to that base station, then our signal to noise ratio எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா signal to interference ratio எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 20 to the power of minus n. n is nothing but the path loss component. Right, அப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா adjacent channel interference calculate பண்ணலாம் practically. Okay, right, so we have seen what is co-channel interference, அது எப்படி overcome பண்ணலாம், how is that it is relating to the capacity,
Similarly, adjacent channel interference na adu eppadi overcome pannalam appdi paathirukom. Right. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this is very important problem. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மார்க்ஸ் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ரைட். இந்த ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆல்ரெடி we have seen இப்ப நம்ம Q values வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருதுக்கு Q வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். 3 க்கு Q வேல்யூ வந்து 3, 7 க்கு 4.58, 12 க்கு 6 அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். ரைட்டா? அது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே. Now you can see here this problem. If a signal to interference ratio is 15 dB is required for a satisfactory forward channel performance of a cellular system, what is the frequency reuse factor and cluster size that should be used for maximum capacity? சரியா? If the path loss is n is equal to 4 and n is equal to 3. என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா 15 dB இருந்தா satisfactory performance இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ what is the frequency reuse factor? என்ன frequency reuse factor யூஸ் பண்ணா நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரைட். Assume that there is 6 co-channels அப்படின்னு சொல்றோம். 6 co-channels என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல் இருக்கு அதை சுத்தி 6 co-channel cells இருக்கு. That is 7th cell reuse factor அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? Now you can see here என்ன கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா n is equal to 4 and n is equal to 3. ரைட்டா? Already we know that s by i உடைய இது என்ன நமக்கு தெரியும். சரியா? அதோடைய ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும். ரைட். இங்க யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா s by i is equal to r divided by d. சரியா? இதே ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். You can see here s by i இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் the power of minus n அப்படி கொடுத்திருக்கோமா power of minus n. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை கோ சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கு i வேல்யூ வந்து 6 அவனே கொடுத்துறான் 6 கோ சேனல்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? 6 கோ சேனல்ஸ் இருக்கு. அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலால r by d, right, that is s by i அதெல்லாம் i வேல்யூ. சரியா? இந்த r by d வந்து நமக்கு தெரியும் அதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு அதோட இப்ப i வேல்யூ நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா what we can do is right i into d by r, right, i into d by r போடலாமா? ரைட்டா? இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா s by ஓட ஈக்குவேஷன்ல right we know that interference 1 by 6 ன்றது interference number of interference. சரியா? அதோட d by r வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்றோம். என்னது 4.58 அப்படின்றது தெரியும். இங்க வந்து 4.583 அப்படி கொடுத்திருக்கோம். சரியா? அது டிவைடட் அது into the power of the n வேல்யூ. சரியா? n வேல்யூ அந்த இத நம்ம ரீயூஸ் பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you can write this way, right? The power of n 4 னு போட்டா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது 75.3, right? அப்போ அதோட வேல்யூ என்னது 18.66 dB ன்னு கிடைக்குது. Similarly n is equal to 3 னு போட்டா சேம் ஃபார்முலா, right? n is equal to 3 னு போடுறேன். அதேதான் 7 cell reuse pattern போடுறேன். அப்போ அதோட dB வேல்யூ என்ன வருது 12.05 அப்படினு வருது. ரைட்டா? இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். அவன் என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்கான் அப்படினா 15 dB தான் desired user. அப்படி இல்ல அப்படினா அதுக்கு கீழ நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. 50 dB கண்டிப்பா தேவை. அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18.66 dB. அப்ப n is equal to 4 ஓகே. n is equal to 7 நம்ம கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? ஆனா n is equal to 3 ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. That is path loss component 3 ஆ இருந்ததா நம்ம 7 cell reuse pattern யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 4 யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? அப்போ n is equal to 3 க்கு நம்ம என்ன cell reuse pattern யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா consider as n is equal to 12. n is equal to 12 போட்டா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். n is equal to 12 போட்டா we already know 1 by 6 அதோட d by r வேல்யூ வந்து 6. சரியா? அப்ப அத போடிங்க அப்படினா 1 by 6 into 6 to the power of 3 போடிங்க அப்படினா it is 36. dB ல கன்வர்ட் பண்ணும்போது 15.56 which is greater than this particular thing. அப்ப n is equal to 7 யூஸ் பண்ணலாம் and n is equal to 12 யூஸ் பண்ணலாம். Okay? Now what we have done is signal to interference ratio calculate பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான். எத்தனை செல் that into d by r value. அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா. சரியா? சோ அதுல வந்து path loss factor நமக்கு தெரியும் 4 ஆ 3 ஆன்னு சொல்லி போடுறீங்க. இதுல 3 போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் கொடுத்த desired factor விட கம்மியா இருக்கு. அப்ப நான் n வந்து 7 விட 12 க்கு போறேன். 12 க்கு போனா என்ன ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா 15.56 கிடைக்குது which is the desired performance. Okay? Right? So the problem is very important and this particular question is also very important. Okay? Hope you understand very clearly. Thank you students. Thank you students. Thank you for watching. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். Subscribe Passionate Professor and keep learning. Thank you very much.